चारों जुग प्रताप तुम्हारा हे पर सिद्ध चारों जुग प्रताप तुम्हारा हे पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के चारों जुग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। दर्शक बंधु चालीसार यही दुहाटी पाठ करदेवी आपण मान सम्मुखें और तात्पर्य रही जे चारि जुगर विद्यमान चारि जुगर जे रही जे अमर रही चारि जुगर से आउ कहीं नुहति संकट मोचन महावीर हनुमान। ये हूँ श्री हनुमान चालीसा पाठ आम राति पाइले श्री हनुमान चालीसा पाठ कर जानते हनुमान चालीसा एक पाठ नुहे हनुमान चालीसा एक मंत्र प्रति पदे गोटे गोटे मंत्र जो मंत्र पाठ कले अनेक अंशर रोग वैराग दूर हो जाए सी हूँ श्री हनुमान चालीसा पाठ आपण मैंने जानते कि नहीं मुझे नहीं कि हनुमान चालीसा पाठ करूँ कि आज कहबी हनुमान चालीसा पाठ कहीं कराए किए लिखी पाठ को कहीं लिखी कौटी लिखी क्यों परिस्थिति लिखी एते सुंदर पाठ जो पाठ को आम पाठ करते आम जीवन में मुक्ति मिल जाए जो पाठ को आम पाठ करते जीवन में मार्ग देखा जाए जो पाठ को आम पाठ करते पथ देखा जाए से पाठ श्री हनुमान चालीसा पाठ कहीं आम पढ़ुचे किए लिखी कहीं लिखी कौन पर लिखी क्यों परिस्थिति लिखी दिनकर कथा एक राज्य से साधु पहुंची गले जो राज्य साधु पहुंची गले सारा राज्य चहल पड़गला आम राज्य को एक साधु आसी साधु को देखा दर्शन करने प्रणिपात करने केते लाइट चली आसे भक्त मैंने साधु को प्रणाम कले दंडवत कले साधु को ओढ़ी सबकि कले साधु को पाखे कहीं जानते साधु कृपा पाइबा आशीर्वाद पाइबा भगवान को जब पाइबा हुए तेरे साधु को बाट नहीं जावाक पड़े ब्राह्मण को बाट नहीं जावाक पड़े गुरु को बाट नहीं जावाक पड़े कहीं के भगवान को देखी ना सबू हूँ आज्ञा मार्ग से भक्त मैंने सारा राज्य पहुंची गले साधु पाखे प्रणाम कले दंडवत कले शेष एक माँ आसी पहुंचले शुणु बढ़िया कथा कथा भर के मधुरता अच्छी आगे शुणु आपण मैंने पढ़ुं चालीसा जानते चालीसा कहीं पाठ करा माँ आसी पहुंची गले साधु पाखे साधु को प्रणाम कले प्रणाम करने समय साधु महाराज कहले वही सुलक्षणी भव माँ साधु को पाद पाखे जो प्रणाम करते हठात उठी बसले चमकी बढ़े महाराज आपण मत किसी पचारे ना कौन पाखक आसी कहीं प्रणाम करी हठात मत आप कहीदे वही सुलक्षणी भव जानते कौन पर आसी कहीं आसी साधु महाराज कहले मारे मुझे साधु साधु को पाखक जे प्रणाम करने साधु कौन खाली हाथ में केवे क्या फेर थाए तेणुक आशीर्वाद करें आशीर्वाद तुमको कौन करी शंखा नाइच सिंदूर नाइच देखला पड़ा कौन कही पार्टी बाहरी गला अही सुलक्षणी भव तेरे माँ कहतु कहीं मो पाखक आसी महाराज केते लोक मुहर को शुणी साधु आसी आपण पाखक आसिले ये मोर स्वामी सेपटे मृत्युवरण कर सारी स्वामी दुख दुखी हुई
ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲି ସ୍ୱାମୀ ମୋର କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ। ସାଧୁ ମହାରାଜ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ଭଗବାନ ଜୀବନରେ କେବେ କିଛି ତୁମକୁ ମାଗିନଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାଗିନଥିଲି। ମା ଜଣକ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ମୁଁ ସାଧୁ ହିସାବରେ ଅହିଶୁଲକ୍ଷଣେ ଭବ କହିଦେଇଛି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଅହିଶୁଲକ୍ଷଣେ ଭବ ଯୋଉ କହିଛି ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ମୁଁ କହିଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋ କଣ୍ଠରେ ବିରାଜିତ ହେଲେ, କାହିଁକି କଣ୍ଠରେ ବସିଲେ କହିବା ପାଇଁ ଅହିଶୁଲକ୍ଷଣେ ଭବ। ଆରେ ମାଙ୍କର ତ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଭଗବାନ? ଯୋଉ ମାଆକୁ ଅହିଶୁଲକ୍ଷଣେ ଭବ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି? ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ନ ବଞ୍ଚେଇବି ତେବେ ସାରା ସଂସାରରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ। ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଠକ, ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋର, ସାଧୁ କୁହନ୍ତି ମିଛ କଥା, ସାରା ସଂସାରରେ ମୋତେ ବଦନାମ କରିଦେବେ ଭଗବାନ। ସତରେ ଯଦି ତୁମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ହେଇଥିବ, ସତରେ ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣୁଥିବ, ସତରେ ଯଦି କଣ୍ଠରେ ବସି କଥା କୁହାଇଥିବ, ତେବେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଦୟାଳୁ ଠାକୁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବଞ୍ଚନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ଆଜି ସାଧୁଙ୍କ କଥା ମିଥ୍ୟା ହେଇଥାଏ, ସାରା ସଂସାରରେ ସାଧୁକୁ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ସାଧୁଙ୍କୁ ଯଦି ନ ମାନିବେ ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ଜୀବ ଜଗତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କିଏ ମାର୍ଗ ଦେଖିବ? ଯଦି ଆଜି ସାଧୁଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବେ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବ କିଏ? ସାଧୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ସାରା ସଂସାରରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ସାଧୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ ହେଲି। ସାଧୁଙ୍କର କୃପା ବଳରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା, ମା ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଏମିତି ଏକ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମଲା ଲୋକ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିତ ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ସାଧୁ? କିଏ ସେ ସାଧୁ? କିଏ ସେ ସାଧୁ? এই কথা রাজ্যের কথা হয়ে পড়ু পড়ু চহল পড়িগলা সত। রাজ্যর ଥିଲେ রাজা, যে সিনা সাধু মহারাজ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ରାଜା ତ ଥାନ୍ତି ନା। ରାଜାଙ୍କ କାନରେ କଥା ପଡ଼ିଲା। ରାଜାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଆକବର। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ କଥା ପଡ଼ିଲା, ଆକବର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ନେଇ ଆସ ସେ ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ସତରେ କଣ ସେ କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିମିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମଲା ଲୋକକୁ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଧୁ ମହାରାଜ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ସୈନିକମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସାଧୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, ମୁଁ କେବେ ଯିବି ନାହିଁ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ସାଧୁ। ଯେତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ କେବେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେବ, ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ତେବେ ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଆସିବେ। ସୈନିକମାନେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜା ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, ରାଗିଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ସାଧୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଆସ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ସାଧୁ ଆସି ରହିବେ। ମୁଁ ଡାକିଲା ପରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରି ନେଇ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସୈନିକମାନେ ଗଲେ, ସାଧୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଆସିଲେ, ଛିଡ଼ା କରିଦେଲେ ରାଜ ଦରବାରରେ। ମହାରାଜ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସାଧୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାଦୁ କିମିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମଲା ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜା ଥର ଥର ମାରି ହସିଲେ ରାଜ ଦରବାରରେ। ସତ୍ୟରେ ତମେ ସାଧୁ? ସତ କହିଲ? ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ତମେ ଯାଦୁ ଜାଣିଛ, କିଛି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଜାଣିଛ, କିମିଆ ଜାଣିଛ, ଆଜି এই ଦରବାରରେ ତମକୁ ଛିଡ଼ା କରି ବନ୍ଧନ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ତମେ କିଛି ଜାଣିଛ, ନିଜକୁ ନିଜେ ବନ୍ଧନରୁ ଫିଟେଇ ଦେଖ। ସାଧୁ ମହାରାଜ ବିଚିତ୍ର କଥାଟିଏ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କଣ ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଫିଟେଇ ପାରିବି? ମୋର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର କଥା, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିଛି। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଏ କାମ କରିଛି। ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ। ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ହଠାତ୍ ରାଜା ଆକବର ଲାଗିଗଲେ।
भगवान श्रीराम नाम कहीं नेले बोले हठात डाकी गले बोले तथापि मु किसी जानी नहीं सत्य जब तुम्हें जान जान तुम्हें निजक बंधन फिटे देख साधु महाराज कहले राम 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 राजा राम प्रभु राम 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 सीता राम प्रभु राम 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 राजा राम प्रभु राम 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 सीता राम प्रभु राम 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 नारायण स्वरूप निराकार स्वरूप से भगवान निर्देश सबकि साधु महाराज कथा शुणी राजा क्रोधित हेले सैनिक मान निर्देश देले तुम्हें साधु को नहीं काल कोठरी बंधन कर रख प्रकृत जब से किसी जानते तेरे निजक से बंधन फिटेबे राजा कथार सैनिक मैंने नहीं काल कोठरी रखिदे साधु महाराज बड़ा दुखर सहित जाए काल कोठरी समय बिताइबे भगवान को मन मन स्मरण करुता साधु महाराज काल कोठरी लिखिले कौन लिखिले श्री हनुमान चालीसा साधु महाराज का नाम कौन जानते गोस्वामी तुलसीदास महाराज गोस्वामी तुलसी महाराज से काल कोठरी लिखिले श्री हनुमान चालीसा लेखु 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 शेष पदर आसी पहुंची गले कौन से शेष पद जानते जो सतवा शेष पदरे आसी पहुंची गले जो शब्द बार पाठकर कोई छूट गई बंदी महासुख जिते बड़े यही दोहाटी को लिखिदेले कोटी थिले केजानी बानर माने श्री हनुमान निजे स्वयं बानर रूप धारण करेंगे एते बानर रूप धारण कले जे राज्य में पहुंची गले सारा राज्य को छिरबिर करदेले राज दरबार आसी पहुंची गले जहाँ को देखिले ताकू गोड़ाइले जहाँ को देखिले ताकू आपुड़िले जहाँ को देखिले ताकू कामुड़िले राजा को कानर जाई कथा पड़िला हम राज्य में एमिति केबे घटी नथिला आज्ञा महाराज कोटी बानर माने थिले कहा को रखी थई दउनांती जहाँ को देखुचंती आपुड़ुचंती जहाँ को देखुचंती कामुड़ुचंती जहाँ को पारुचंती गोड़ुचंती महाराज राज दरबार आसी पहुंची गले छिरबिर करदेले सारा राज्य को महाराज पचारे मंत्री को कौन पर एमिति हैला मंत्री को उत्तर देले जानचंती महाराज आपण जो साधु को काल कोठरे बंधन कर रखी नांती से को पाठ रचना करुथिले शेष पदर आसी पहुंची गला परे हम राज्य रे एही अवस्था आज्ञा राजा आत्मा हठात बुझिले आसी पहुंची गले काल कोठरी पाखरे महाराज का पाद तले पड़ी गले साधु महाराज मोर भूल ही गई मते क्षमा कर दियंतु
ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ ମୁଁ କେବେ କରିବି ନାହିଁ। ସାଧୁ ମହାରାଜ ତଥାପି କହିଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ କିଏ? ମୋର ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ତମର ଏତେ ବଡ଼ କିଛି ଖରାପ ସମୟ ହେଇଗଲା ପଡ଼ିଗଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନ, ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନ ଯେ ବିଧିର ବିଧାନ ସମୟର ଖେଳ ଯିଏ ଖେଳିଥାନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ହେଲା। ତଥାପି ସାଧୁ ମହାରାଜ ସେଇଠି କହିଲେ, କାଳ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହି କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯିଏ ପାଠ କରିବ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିରେ ଥିବ, ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଥାଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ବନ୍ଧନରେ ଥାଉ, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବ ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ମଣିଷ ବାରି ଆସିବେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ ସେଥିରେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବେ ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମାରିଦେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ? କାହିଁକି କହିଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ? ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ମୋର ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବ, ନ୍ୟାୟରେ ଥିବ, ବିନା ଦୋଷରେ ଯଦି ସେ ଫସି ଯାଇଥାଏ, ବିନା ଦୋଷରେ ଯଦି ତାକୁ ବନ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବ। ଯେ ନ୍ୟାୟରେ ରହିବ, ଯେ ପୁଣ୍ୟରେ ରହିବ, ଯେ ବାପ ମାଙ୍କର ସେବା କରିବ, ବାପ ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ସହିତ ସାରା ଜଗତର ଜୀବ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖିଥିବ, ସିଏ ଯଦି ମିଛୁଟାରେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ତାକୁ ଆସିଥାଏ ତା ପାଖକୁ, ଏଇ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ସେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଇଏ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଥିବେ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସାରା ସଂସାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଠାକୁର ସିଏ, ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭଗବତୀ, ମା ଯୋଗମାୟା। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲେଖା ହେଲା। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ ଆଗମନକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଥିବ ସବୁ କିଛି ଦୂର ହେଇଯିବ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ ରାଜା ଆକବର। ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଲେ ଭକ୍ତମାନେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ